Dear students, we are learning integrations chapter. In that exercise 6D, third bit, very important for 7 marks. So in that one we have completed third part problems, means 3/4 problems completed in previous two videos. So leftover problems I am going to solve in this video. So this is exercise 6D, third bit, remaining problems. Okay, so these problems are very important for 7 marks in intermediate public examination. Okay, so let us start this type. So ఒక టైప్లో ఏం నేర్చుకున్నామంటే లీనియర్ క్వాడ్రటిక్ ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి, a into derivative that is linear is equal to a into derivative of quadratic plus b అట్లాంటి టైప్ నేర్చుకున్నాం, అది ఒక వీడియోలో. నెక్స్ట్ వీడియోలో సైన్ ఎక్స్లు కాస్ ఎక్స్లతో ఉన్న వీడియో మొత్తం జస్ట్ ప్రీవియస్ వీడియోలో నేర్చుకున్నాం. ఈ వీడియోలో మనం ఇలాంటి మోడల్స్ ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ బై లీనియర్ ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ క్వాడ్రటిక్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ద ఇంపార్టెంట్ సబ్స్టిట్యూషన్ హియర్ ఈజ్, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ 7 మార్క్స్. ఓకే, సో మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు మ్యాథమెటిక్స్ని శత్రువులా చూస్తే శత్రువులానే ఉంటుంది. సో లవ్ ఇట్, సాల్వ్ ఇట్. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైతే మీరు దాన్ని మంచిగా ఇష్టంగా చూస్తారో మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోగలుగుతారు. ఓకే, సో అలా ఇష్టంగా చూడండి, ప్రాక్టీస్ ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఖచ్చితంగా మీరు మంచి పొజిషన్లో ఉంటారు, మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు. ఓకే, రైట్. సో ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలంటే, ఈ డినామినేటర్లో ఏదైతే లీనియర్ ఉంటుందో దానికి సబ్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే 1/3. సో దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వన్. లెట్ 1 plus x is equal to 1/t. So this is important substitution. Now what is x? What is derivative? dx, 1 derivative 0, dx is equal to 1/t derivative minus 1/t square into dt. 1/t derivative minus 1/t square into dt. Next one, from this, what is x? Actually 1/t minus 1, which is equal to 1 minus t by t. This is 2, this is 3. Okay, now simplify this one. 3 plus 2x minus x square. Okay, so 3 plus 2 into, what is x actually? టోటల్ ఈ ప్రాబ్లం మొత్తాన్ని టీలలో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి రూట్లో ఉన్నదాన్ని కూడా చేంజ్ చేస్తున్నాను. x ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 minus t by t minus 1 minus t by t whole square, which is equal to here t square is the LCM, 3 into t square 3t square plus 2 into, here only we have 1t, so t into ఇంకొక t వస్తుంది ఇక్కడ, 1 minus t minus of 1 minus t whole square. Now expand it, 3t square plus 2 into t 2t minus 2t square, this is a minus b whole square, that is a square plus b square, that is t square into minus t square. Here we will get minus 2t into minus plus 2t by t square. So here 3t square minus 2t square, t square minus t square 0. So finally what is remaining? 2t plus 2t 4t minus 1, 4t minus 1 by t square. So that is the value of 3 plus 2x minus x square. సో మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ని మనం ఇక్కడ వచ్చేసినాయి. నౌ సబ్స్టిట్యూట్, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రేషన్ 1 plus x, what is 1 plus x? 1/t into under root of 3 plus 2x minus x square value is 4t minus 1 by t square, 4t minus 1 by t square into dx value minus 1 by t square dt. Okay, right. So now total problem converted in terms of t. Okay, now simplify it. Integration 1/t become t by under root of 4t minus 1, t square ki root apply cheste t అయిపోతుంది, into minus 1/t square dt.
ఒకటి పైన క్యాన్సిల్, ఒకటి కింద క్యాన్సిల్, లేదా ఈ టీ పైకి వెళ్ళిపోతే టీ స్క్వేర్ అవుతుంది. రెసిప్రోకల్ అయితే టీ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. సో హియర్ వాట్ ఈజ్ రిమైనింగ్? minus right outside 1 by square root of 4t minus 1 dt. Okay, so now I am multiplying and dividing. Important step. ఎందుకు 4తోనే మల్టిప్లై డివైడ్ చేస్తున్నాను అని అంటే డినామినేటర్లో ఏముంది 4t minus 1, దాని డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది? డెరివేటివ్ ఆఫ్ 4t minus 1 ఈజ్ 4. సో న్యూమరేటర్ రావడానికి కోసం. సో అప్పుడు ఏం ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు మనం? ఇంటిగ్రేషన్ f dash x by square root f of x dx is equal to 2 root f of x plus c. Okay, now apply it. Minus 1 by 4 into 2 root f of x, that is 4t minus 1 plus c. That's it. Denominator derivative numerator ఉంది కాబట్టి చేసేయచ్చు. 2 1s 2 2s. Minus 1 by 2 into 4. What is t? T. From this t is equal to 1 by 1 plus x. 1 plus x is equal to 1 by t. T is equal to 1 by 1 plus x. So 1 by 1 plus x minus 1 plus c, which is equal to minus 1 by 2 under root of here 1 plus x is the LCM 4 minus of 1 plus x, that is minus 1 minus x plus c. So finally minus 1 by 2 into under root of 4 minus 1 is 3 minus x by 1 plus x plus c is the answer. Okay, so this substitution is very important. This integration is simple one here. Okay, so మళ్ళీ చూడండి, ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా చెప్తాను ఇలాంటి మోడల్. నెక్స్ట్ 13th ప్రాబ్లం. సో అంటే ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంకి ఈ ప్రాబ్లంకి తేడా ఏంటంటే, ఇక్కడ అందులో ఇంతకుముందు దాంట్లో 1 ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ 1 మైనస్ ఉంది. ఇక్కడ అందులో ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, అంతే. ఓన్లీ 2 సింబల్స్ డిఫరెన్స్, మిగతాదంతా సేమ్. సో 1 మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 బై టీ అనుకుంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 by 1 minus x మైనస్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ dx, 1 by డెరివేటివ్ మైనస్ 1 by t స్క్వేర్ d స్క్వేర్ dt, మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్. సో దీని నుంచి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus 1 by t అవుతుంది. దెన్ t LCM t minus 1 by t. నెక్స్ట్ డినామినేటర్ తీసుకోండి, x సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేయండి, సేమ్ వస్తుంది 4t minus 1 by t స్క్వేర్. సో దిస్ ప్రాసెస్ సేమ్. ఫైనల్గా t సబ్స్టిట్యూట్ చేసే దగ్గర మాత్రం 1 by 1 minus x. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ సేమ్ అండి, జస్ట్ స్లైట్ డిఫరెన్స్. సో ఎక్కడ డిఫరెన్స్ ఉందో అబ్జర్వ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం, సేమ్ సిమిలర్ టైప్. x plus 1 is equal to 1 by t is a substitution. t is equal to reciprocal అవుతుంది 1 by x plus 1. Now derivative of this one, dx is equal to 1 by t derivative minus 1 by t square dt. Now x is equal to from this 1 by t minus 1 t LCM 1 minus t by t. Now దీన్ని కూడా సింప్లిఫై చేద్దాం. 2x square 3x plus 1 is equal to 2 into x square అంటే 1 minus t by t whole square, 3 into 1 minus t by t plus 1. Now t square is the LCM, 2 into 1 minus t whole square, 3 into ఇక్కడ t square కదా డినామినేటర్లో, ఇక్కడ tనే ఉంది కాబట్టి ఒక t ఎక్స్ట్రా వస్తుంది, అది కేర్ఫుల్గా చేయాలి. ప్లస్ 1 into t square 2 into 1 2 minus 2t square plus 3t minus 3t square plus t square by t square. So t square this one total cancelled. Cancel. This is plus kada. Which is equal to 2 into a minus b whole square, a square plus b square minus 2t plus 3t minus 3t square plus t square by t square. So 2 into 1 2 plus 2t square minus 4t plus 3t minus 3t square plus t square, or minus 3t square plus t square become minus 2t square by t square. So minus 2t square plus 2t square cancel.
Now minus 4t plus 3t minus t. So which is equal to t 2 minus t by t square. సో దీని ఆన్సర్ ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు కంప్లీట్గా టీలలోకి వచ్చేసిన కాబట్టి టీలలో కన్వర్ట్ చేద్దాం. సో టీలలో కన్వర్ట్ చేస్తే దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/x ప్లస్ 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/t ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది 2 minus t by t square into minus 1/t square into dt. Now 1/t into square root of 2 minus t by t square కి రూట్ అప్లై చేస్తే బయటకు వస్తే t అవుతుంది, t square dt. సో t square ఉన్న t into t square క్యాన్సిల్. Now finally what is remaining, మైనస్ బయటికి రాస్తే 1/2 minus t into dt, మైనస్ లోపలనే ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు, ఇందాకట్లానే సేమ్ 2 minus t డెరివేటివ్ 2 డెరివేటివ్ 0 minus t డెరివేటివ్ -1, డినామినేటర్ డెరివేటివ్ న్యూమరేటర్లో ఉంది. సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ 2 root f of x కదా. సో ఆన్సర్ ఈస్ 2 root f of x ఏంటి 2 minus t ప్లస్ c. బట్ ఆన్సర్ ఎక్స్లలో రావాలి కదా, మరి t ఏంటో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 minus what is the value of t, that is 1/x plus 1 plus c. 2 into under root of x plus 1 LCM. Now 2 into x 2x plus 2 into 1 2 minus 1 plus c, which is equal to 2 into under root of 2x plus 2 minus 1 1 plus 1 by x plus 1 plus c. This is the answer. This simplification part is simple, but this substitution, ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ ఏం తీసుకోవాలి, ఎలా చేయాలి, ఎక్స్లలో అన్నిట్లలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ టీలకు ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ 14th ప్రాబ్లం, ఇంటిగ్రేషన్ dx by x plus 2 into under root of x plus 1. సో రెండు లీనియర్లు, ఇందాకటి ప్రాబ్లమ్స్లో ఒకటి లీనియర్ ఒకటి క్వాడ్రటిక్ ఉన్నాయి, రెండు డినామినేటర్లో ఉన్నాయి చూడండి. ఇలా డినామినేటర్లో రెండు ఉండి ఒకటి లీనియర్ ఒకటి క్వాడ్రటిక్ ఉన్నప్పుడు ఇందాకటి సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. ఇక్కడ రెండు లీనియర్లే ఉన్నప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇలాంటి చేసాం మనం, దట్ ఈజ్ రూట్లో ఉన్న ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని t స్క్వేర్ అనుకోవాలి. రూట్లో ఉన్నది ఏమనుకోవాలి, t స్క్వేర్. ఓకే, సో దీని నుంచి t ఏమవుతుంది అండర్ రూట్ ఆఫ్ x ప్లస్ 1 అవుతుంది, స్క్వేర్ రిమూవ్ చేస్తే x డెరివేటివ్ dx is equal t square డెరివేటివ్ 2t into dt. ఓకే, నెక్స్ట్ x ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఈజ్ x, t square minus 1. మరి x plus 2ను కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ t square minus 1 plus 2, దట్ ఈస్ t square plus 1. నౌ ఇవన్నిటిని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అప్పుడు అది ఎలా మారిపోతుంది, ఇంటిగ్రేషన్ 1/x plus 2, what is x plus 2, t square plus 1 into root x plus 1, what is root x plus 1, t into dx ఏంటి 2t dt. t క్యాన్సిల్, ఇంటిగ్రేషన్ 1/1 plus t square మనకు గుర్తుంది కదా ఏంటి, ఎస్ tan inverse t. సో 2 కాన్స్టెంట్ రైట్ అవుట్ సైడ్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/1 plus t square is nothing but tan inverse t plus c. But what is tan inverse t substitute చేయాలి, t is root x plus 1 square root of x plus 1 plus c. So this is the answer. ఓకే, సబ్స్టిట్యూషన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, సబ్స్టిట్యూషన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ 15th ప్రాబ్లం కూడా సేమ్, రెండు లీనియర్లు ఉన్నాయి, ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, సబ్స్టిట్యూషన్ రూట్లో ఉన్నదాన్ని t స్క్వేర్ అనుకోవాలి, రైట్. సో లెట్ x ప్లస్ 2 ఆర్ రూట్ x ప్లస్ 2ని t అనుకోండి, దెన్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే x ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ t స్క్వేర్, dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2t dt. ఫ్రమ్ దిస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు t స్క్వేర్ మైనస్ 2, but we need 2x plus 3 also. So 2 into x value t square minus 2 plus 3, which is 2t square minus 4 plus 3, 2t square minus 4 plus 3, 2t square minus 1. Now substitution, integration 1 by what is 2x plus 3, that is 2t square minus 1 into root x plus 2 is t into dx is 2t dt. dt cancel, 2 right outside, 1 by
2t square can be written as root t whole square minus 1 square into dt. ఇది ఏ ఫార్ములా ఉంది, 1/x square minus a square dx. ఫార్ములా ఏంటండి, 1/2a log modulus of x minus a by x plus a plus c. Now 2 into 1/2a, a అంటే ఏంటి 1 into log modulus of root 2t minus 1 by root 2t plus 1. బట్ కింద 2 root 2 రాయాలి. ఎందుకు root 2 రాయాలి, మీకు ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను. sin x integration minus cos x, integration of sin 2x is minus cos 2x by 2. ఆ x ముందు కోఎఫిషియంట్ కాన్స్టెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో డినామినేటర్లో రాస్తాం. ఇక్కడ t ముందు కాన్స్టెంట్ ఏముంది, రూట్ 2ని డినామినేటర్లో రాయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్, డోంట్ డూ మిస్టేక్. 2 క్యాన్సిల్, 1 ఇది రెసిప్రోకల్ డినామినేటర్లో ఉన్న పార్ట్ కాబట్టి 1/√2 రాసుకోవచ్చు. log mod root 2 into what is the value of t actually, root x plus 2 minus 1/√2 into root x plus 2 plus 1 plus c. ఓకే, రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బి ఏమవుతుందండి, రూట్ ఏబి అంటే ఏంటి, రూట్ 2 into x plus 2 లేదా మల్టిప్లై చేసి కూడా రాసుకోవచ్చు. 2 into x plus 2 plus 1 plus c, ఆర్ 1/√2 into log mod of మల్టిప్లై చేస్తే root 2 into x 2x plus 4 minus 1/2x plus 4 plus 1 plus c. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. సింపుల్ ప్రాబ్లం ఇది. ఇంతకు ముందు రెండు డినామినేటర్లో లీనియర్స్ ఉన్నప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ ఇలా చేయాలి, సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. 16th ప్రాబ్లం, ఇంటిగ్రేషన్ 1/1 plus square root of x into under root of x minus x square dx. సో మనం ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లంలో ఒక దాంట్లోనేమో కింద రెండు లీనియర్లు చూసాము, ఒకటి లీనియర్ ఒకటి క్వాడ్రాటిక్ చూసాం కదా, తర్వాత ఒకటి రూట్లలో చూసాము రెండు లీనియర్లు ఉండడం. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం రెండిటి కాంబినేషన్లో చేయవచ్చు. ఓకే, సో ఎలానో చూద్దాం. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్, ఇంపార్టెంట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే రూట్ ఎక్స్ని టీ అనుకుందాం. లెట్ root x is equal to t, then x is equal squaring on both sides t square, dx is equal to 2t dt. Okay, so after substitution this is equal to integration 1/1 plus t, root x value t under root of x అంటే ఏంటి, t square minus x square. x స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, ఇది x స్క్వేర్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x మైనస్ x స్క్వేర్ కదా. ఓకే, సో t స్క్వేర్, x స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ x t స్క్వేర్ అంటే x స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, t⁴ ఇంటూ dx ఏంటి, 2t dt. ఓకే, t స్క్వేర్ మైనస్ t⁴. Now integration 1/1 plus t is రూట్లో t స్క్వేర్ కామన్ కదా, t స్క్వేర్ కామన్, that is 1 minus t square remaining, 2t dt, 2 constant right outside, 1/1 plus t into under root of 1 minus t square. ఈ టీ స్క్వేర్కి రూట్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇంటూ టీ అవుతుంది, బయటకు వచ్చేస్తే టీ స్క్వేర్ రూట్ అప్లై చేసి బయటకు వచ్చేస్తే టీ అవుతుంది, ఇంటూ టీ డిటీ ఉంది మనకి, టీ గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ఫైనల్లీ 2 into integration 1 plus t into under root of 1 minus t square dt. ఓకే, సో దీని ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది వచ్చింది. లెట్ ఇట్ బి, లెట్ దిస్ బి 1, దిస్ బి 2. Now this is quadratic, this is quadratic, this is linear. సో ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేసామో అలా చేయాలి. ఓకే, ఎలా సబ్స్టిట్యూషన్ 1 plus t is equal to 1/t. నో, ఆల్రెడీ టీలలో ఉంది కదా, టీ అనుకోకూడదు, వేరే లెటర్ 1/v అనుకుందాం. ఓకే, లెట్
1 plus t is equal to 1 by v. Okay, so then v is equal to 1 by 1 plus t, then derivative dt is equal to minus 1 by v square dv. From this t is equal to 1 by v minus 1, which is equal to 1 minus v by v. Total this is 3. Okay, in 2 lo substitute చేయండి. So which is equal to, okay, so 2 బ్రాకెట్లో రాయండి డైరెక్ట్గా, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, నా ఏమవుతుంది, ఇంకా చేయాలి. ఓ సారీ, ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ కూడా సింప్లిఫై చేయాలి కదా. 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్, 1 మైనస్ v బై v హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈజ్ v స్క్వేర్ LCM, v స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ 1 మైనస్ v హోల్ స్క్వేర్, v square minus of a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab by v square. So v square minus 1 minus v square minus into minus plus 2v by v square cancel. So finally 1 minus t square is equal to what, 2v minus 1 by v square. Square root of 1 minus t square is nothing but square root of 2v minus 1 by v square, which is equal to square root of 2v minus 1 by v. ఓకే, సో మనకు కావాల్సిన 2కి కావాల్సిన అన్నీ వచ్చేసినాయి. ఓకే, సో వాటిని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రమ్ 2 which is equal to 2 into integration 1 by, what is 1 plus t, right, 1 by v into what is root of 1 minus t square, already simplified, square root of 2v minus 1 by v into dt is minus 1 by v square dv. v square cancel, so 2 into minus 1 minus okay, 2 we required here, 2v minus 1 dv. మైనస్ని బయట రాశాను, 2 లోపల రాశాను. ఎందుకు సార్ అంటే ఫార్ములా లాగుంది కాబట్టి. f dash x by root f of x dx, which is equal to 2 root f of x plus c. సో క్లియర్గా దీని డెరివేటివ్ 2v డెరివేటివ్ 2 మైనస్ 1 డెరివేటివ్ 0 పైన ఉంది కాబట్టి మనం ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, మైనస్ 2 root f of x. What is f of x? This is f of x, 2v minus 1 plus c. Now substitute the value of v here. v value ఏంటి, from 3 నుంచి, from 3 minus 2 into under root of 2 into v value 1 by 1 plus t minus 1 plus c. Now we will simplify here. Which is equal to minus 2 under root of, what is the LCM actually, 1 plus t, 2 minus of 1 plus t plus c. Okay, minus 2 into under root of 2 minus 1 minus t by 1 plus t plus c, minus 2 minus 1 minus t by 1 plus t plus c. So but what is the value of t actually, t value is root x. రూట్ ఎక్స్లో నుంచి టీ అనుకున్నాం, టీల నుంచి వి అనుకున్నాం. ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయినాక మళ్ళీ వి నుంచి టీలకి, టీ నుంచి ఎక్స్లకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో 1 మైనస్ రూట్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. సో దట్ ఈస్ ఫైనల్ ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ. సో మనం ఇంకా కావాలంటే రేషనలైజేషన్ లాంటి పనులు కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్, 1 మైనస్ రూట్ ఎక్స్ని న్యూమరేటర్ టర్మ్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. దట్ ఈజ్ 1 మైనస్ రూట్ ఎక్స్ అంటే రేషనలైజేషన్. 1 ప్లస్ రూట్ ఎక్స్ని రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ 1 మైనస్ రూట్ ఎక్స్, దాంతో మల్టిప్లై చేశాను. ఓకే, నౌ minus 2 into న్యూమరేటర్ 1 minus root x into 1 minus root x, 1 minus root x whole square by square root of a plus b into a minus b, a square minus b square. Square root cancel. Okay, so minus 2 into 1 minus root x by under root of 1 minus
root x whole square x plus c. So this is the answer. Minus 2 into 1 minus root x by square root of 1 minus x plus c. Okay, so if we multiply minus inside, we will get 2 into root x minus 1 by under root of 1 minus x plus c. That is the final answer. Okay, so do practice. 18th problem, integration of under root of e to the power of x minus 4 dx. సో ఎలా చేయాలి ప్రాబ్లమ్ని? ఇలా రూట్లో ఉన్నప్పుడు ఆలోచించాలి. సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో టీ స్క్వేర్ కానీ ఏమైనా అనుకుంటే రూట్ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో బై ప్రాక్టీసింగ్ వీ విల్ గెట్ ది క్లారిటీ, అంటే ఎక్కడ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలనేది క్లారిటీ వస్తుంది. కొంచెం ఎక్కడైనా ఇబ్బంది అయినా కానీ వేరే మెథడ్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో హియర్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ లెట్ e power x minus 4, square root of e power x minus 4 is equal to t. Okay, so then squaring on both sides, you will get e power x minus 4 is equal to t square. What is the derivative? E power x dx, 4 derivative 0 kada, t square derivative 2t dt. Now we need dx only, dx మాత్రమే కావాలి, that is 2t by e power x dt. మరి మొత్తం టీలలో ఉండేది కాబట్టి దీని నుంచి ఈ పవర్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది? టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. సో దాన్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో డిఎక్స్ ఇది ఈక్వల్ టు 2t బై ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈస్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 డిటి. నౌ ఇవన్నీ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది ఎలా మారిపోతుంది? ఇంటిగ్రేషన్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 4 ఈస్ టీ ఇంటూ డిఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 2t బై t square plus 4 dt. Okay, now two constant right outside, t square by t square plus 4 dt. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం మనం. న్యూమరేటర్ డిగ్రీ డినామినేటర్ డిగ్రీ సేమ్ ఉన్నప్పుడు డివైడ్ చేయడము లేదా సేమ్ నెంబర్ని యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేయడము. ఈ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4ని టీ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేయొచ్చు, లేదా టీ స్క్వేర్ని టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4తో డివైడ్ చేయొచ్చు, లేదా ఇలా జస్ట్ 4ని యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్, ఈ స్టెప్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. జస్ట్ యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ 4. ఓకే, నౌ స్ప్లిట్ ఇట్, దీనికి స్ప్లిట్ చేయండి. 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 బై టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 డిటి మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ 4 బై టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 డిటి. బ్రాకెట్ రెండింటికి 2. సో స్ప్లిట్ చేశాను, టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 బై టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 మైనస్ 4 బై టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. ఓకే, 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ 2 క్యాన్సిల్ 1 డిటి మైనస్ 4 రైట్ అవుట్ సైడ్ 1 బై టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ డిటి. దీనికి ఫార్ములా ఏంటి? ఫార్ములా ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఇంటిగ్రేషన్ 1 by a square plus x square dx is equal to 1 by a tan inverse of x by a plus c. సో ఈ ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేస్తే 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ 1 dt అంటే t మైనస్ 4 1 by a అంటే 1 by 2 tan inverse of t by 2. మొత్తం ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయినారు ప్లస్ c. 2 1s 2 2s. Now answer, we got answer in terms of t. So convert it in terms of e power x. 2 into what is t actually? Root e power x minus 4, square root of e power x minus 4 minus 2 into tan inverse of square root of e power x minus 4 by 2 plus c. ఓకే, సో రూట్ ఏ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 4ని t అనుకోండి, దాని నుంచి సింప్లిఫై చేసి ఈ e పవర్ ఎక్స్ని కూడా కన్వర్ట్ చేయాలి, చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సింపుల్గా వస్తుంది. హియర్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వన్, యాడింగ్ అండ్ సబ్ట్రాక్టింగ్ 4. లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఆల్సో దిస్ ఎక్సర్సైజ్. ఈ ఎక్సర్సైజ్లో లాస్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ సీకెంట్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో ఇది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, చూడండి ఎలా సాల్వ్ చేయాలో. ఇంటిగ్రేషన్ 1 ప్లస్ సీకెంట్ ఎక్స్ని ఏం రాస్తున్నానంటే 1 by cos x, 1 by cos x. Now what is the LCM? Cos x is the LCM, cos x plus 1 dx.
here I am multiplying numerator and denominator, important step ఇది నేను స్టార్ మార్క్ ఏదైతే పెట్టినో దాన్ని ఒకటికి 2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. బై cos x ఇంటూ 1 cos x, సారీ 1 ప్లస్ cos x అయింది కదా, 1 cos xతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను, డివైడ్ చేస్తున్నాను, dx ఇంటిగ్రేషన్. ఇది 1 cos x ఇంటూ 1 cos x, a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b ఏమవుతుంది, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ న్యూమరేటర్, ఇన్ డినామినేటర్ రూట్ cos x ఇంటూ 1 cos x dx. ఓకే, సో ఫైనల్లీ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 cos స్క్వేర్ x ఫార్ములా మనకి ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ నుంచి sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So sin theta is equal to under root of 1 cos square theta. Kabatti that is sin x by under root of cos x minus cos square x into dx. సో ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది కదా. ఈ సెక్ని కాస్లకు మార్చుకొని సో ఈ మల్టిప్లై చేయడం న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ సబ్స్టిట్యూషన్ ఏమనుకుంటున్నానంటే లెట్ sin x is equal to t. ఈ sin xని t అనుకుంటున్నాను, సారీ డినామినేటర్లో ఉన్న cos xని t అనుకుంటున్నాను. cos xని t అనుకుంటే ద cos x డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది, మైనస్ sin x dx is equal to dt. సో దీని నుంచి sin x dx is equal to మైనస్ dt. సో దిస్ ఈజ్ ద సబ్స్టిట్యూషన్. అన్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి క్లియర్గా, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ cos x మైనస్ cos స్క్వేర్ x. cos x అంటే t కదా, t మైనస్ t స్క్వేర్ ఇంటూ మైనస్ dt. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ క్వాడ్రటిక్. దిస్ ఈజ్ క్వాడ్రటిక్ కదా, సో ఇలాంటివి మనం చేసాం కదా. సో క్వాడ్రటిక్ ఉన్నప్పుడు ఎలా మార్చుకోవాలి, కంప్లీటింగ్ స్క్వేర్ ఫామ్కి మార్చాలి. t మైనస్ t స్క్వేర్ అంటే టీ స్క్వేర్ ముందు ఏం ఉందో అది కామన్ తీయండి, మైనస్ కామన్, మైనస్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ టీ మైనస్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ టీ ఇంటూ 1/2, 2 క్యాన్సిల్, మళ్ళీ టీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ యాడ్ 1/2 స్క్వేర్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ 1/2 స్క్వేర్, దట్స్ ఇట్. మైనస్ ఆఫ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏమవుతుంది, టీ మైనస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ మిగిలిపోయింది ఎక్స్ట్రా, మైనస్ 1/2 స్క్వేర్. సో ఫైనల్లీ టీ మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ని మల్టిప్లై అయిన లోపలికి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1/2 స్క్వేర్ మైనస్ ఇంటూ దిస్ వన్ మైనస్ టీ మైనస్ 1/2 స్క్వేర్. ఓకే, సో టీ మైనస్ టీ స్క్వేర్ యొక్క స్క్వేర్ ఫామ్ అది. సబ్స్టిట్యూట్ హియర్, మైనస్ రైట్ అవుట్ సైడ్ 1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/2 స్క్వేర్ minus t minus 1/2 square into dt. So this is of the form integration 1 by under root of a square minus x square dx. The formula is sin inverse of x by a plus c. Apply here, minus sin inverse of x by a. X అంటే t minus 1/2 by a అంటే 1/2 plus c. 2 LCM 2t minus 1, ఈ 1/2 రెసిప్రోకల్ 2/1 అవుతుంది, 2 క్యాన్సిల్. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇది మైనస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2t minus 1. t అంటే ఏంటి, cos x, 2 cos x minus 1 plus c. ఓకే, సో సీకెంట్ ఎక్స్ని 1 బై cos x రాసుకోవడం ఒకటి ఇంపార్టెంట్, మల్టిప్లై డివైడ్ చేయడం ఒకటి, తర్వాత cos xని t అనుకోవడం. ఓకే, సో మైనస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ cos x minus 1 plus c. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో వీటిని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నచ్చినట్లయితే మంచిగా లైక్ చేయండి, థమ్స్ అప్ బటన్. ఓకే, తర్వాత వీటిని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా అవసరమే చాలామందికి. ఓకే, సో చాలామంది మాకు కంటెంట్ దొరకట్లేదు, ఎలా అని సఫర్ అవుతుంటారు కదా, సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి. ఓకే, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ఓకేనా, సో షేర్ చేసి
నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ 2 నేర్చుకున్నారు కదా. సో దాన్ని బేస్ చేసుకున్న ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఆ ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం అంతే. సో ముందుగానే మీరు ఏం చేయండి, మీరు ఆల్రెడీ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ నేర్చుకుని ఉన్నారు కాబట్టి సో నెక్స్ట్ 6 ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్కి కన్వర్ట్ చేసి పెట్టండి వాటన్నిటిని. దెన్ సింపుల్గా ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఇంకా 2 ఎక్సర్సైజ్ మిగిలిపోయినాయి, చేద్దాం అవి. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ.